ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। छसो ने चारों पान पर पादनोद तस्मात् एवं वितः शांतो दान्तो परतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति इति। आज वाक्य से आत्मनेव आत्मानं तस्मात् एवं वित् किसी आ प्रकारे जाने से कारण के पूर्वे भी विद्वांस पूर्व विद्वानों पर पुण्य पाप विरचित पुण्य पाप से मुक्त सहता विहित कर्म करवाने कारण ईश्वरात निर्मुक्ता ये पुण्य पाप से मुक्त थया निशानी सूत्र के ईश्वरात निर्मुक्ता ईश्वरात एमनामाथी विदाय लई गई हती त्यो ईश्वरात निर्मुक्त थया क्या करता ईश्वरात जन्म से विदाय ले लीधी हती। भिक्षाटने रता હવે બીજું કંઈ કરવાનું નથી માટે ભિક્ષાટનમાં સર્વનો ત્યાગ કરીને સર્વ કર્મ સંન્યાસ લઈને ભિક્ષાટને રતા આત્મલોકેન સંપન્ના પણ આત્મલોક સંપન્ન થયા હતા અર્થાત આત્મલોક પ્રાપ્ત કર્યો હતો આત્મલોક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું। પરિવ્રાજો જીતેન્દ્રિયા આ પરિવ્રાજકો જીતેન્દ્રિયો कारण के पूर्व विद्वान आ प्रकार था तस्मात् एवं विद आउ जानना कि पूर्व विद्वानों आ प्रकार विद्वत्ता प्राप्त करी मुक्ति प्राप्त करी तेथी आधुनिक जे साधकों से समर्पण यज्ञादि भी क्षीणपातक शुद्ध मानस आत्मेच्छु आज साधक पण यज्ञ वगैरह थी पोताना मन ने बधा पाप दूर करने मन की शुद्धि प्राप्त करवी जोईए। आत्मेच्छहु ये प्रकार अंतःकरण में आत्मा ने जान इच्छा जन्मे विविध इच्छा जन्मे पर एवं गुणो भूत्वा मुनि प्रव्रजेत आ प्रकार इन्हें पण परिव्राट बनवू जोईए सर्वकर्म संन्यास लईने
परिव्राजक बने मुनि ही भवेत, मुनि बने। तो अब एवं वित्त नौसा समझाएगा, तस्मात् एवं वित्त शांत दांत उपरत तितिक्षु। तो इवन अर्थ समझावे। मुख्यतः तितिक्षु, तितिक्षा धरावनाश्यते, क्षमा धरावनाश्यते, दया धरावनाश्यते। एनु जरा विस्तार से वर्णन करो। कर्मणा मनसा वाचा भूतैः पीड़ां कृतामपि, बीजा जीवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा के प्राणियों द्वारा, मन थी, वाणी थी कि कर्म थी पीड़ा प्राप्त थाय। देहेन्द्रिय मनुस्वेश, आ बधी पीड़ा देहेन्द्रिय मનમાં जैसे आत्मा में थी, मारा में थी। जान एश कोपम न व्रजे, आ प्रकार जाने ने एने कोप ने ताबे न थवू જોઈએ। अर्थात कोप तो कदाच कोप न करવો જોઈએ। कोई कोप करतो નથી, कोप એટલે એનામાં कोप ન જન્મવો જોઈએ। એ પ્રકારની સ્થિતિ આવે એવી ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ। क्या प्रकार की भावना से सर्वे त्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। आ प्रकार की भावना कहो, आ प्रकार सद्भाव कहो, सर्वत्र एना मनमांथी प्रगट थतो होय, प्रसारित थतो होय। सर्वे भवन सर्वे त्र सुखिन सन्तु, सर्व बधा ज सुखी थाओ। शत्रु मित्र पुत्र बंध जेगो हा, बंधु जेगो बधा सुखी था। सर्वे संतु निरामया, बधा स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। मम गात समाह जीवः मां कश्चित् पापमाप्नुयात्। બધા જીવો તો મારા શરીર સમાન છે। જે મારું શરીર ક્યારેય પીડા પ્રાપ્ત કરે હું ન ઈચ્છું તેવી રીતે માં કશ્ચિત દુઃખ માપનોયાત પાપ માપનોયાત, કોઈ દુઃખ ન થાવ, કોઈને પાપ ન લાગો। અર્થાત કોઈ પાપ કરવાનું ન કરે, અધર્મનું આચરણ ન કરે, અન્યની પીડા ન કરે। इत्यादि चिंतयित्वायं निर्विकारो भवेत् सदा। आ प्रकारे चिंतन करवाथी ए निर्विकार बने छे। सावधान सदा भूयात् आत्मनो दर्शनाहि। समाहितो भूत्वा सावधानो भूत्वा आत्मना दर्शन माटे सदा सावधान रहवानुं। गुरुशास्त्रोपदेशेन परमास्तिक्यमागतः। श्रद्धावित्तो 607 पान पछी आपणे 1709 श्लोक। गुरुशास्त्रोपदेशेन परमास्तिक्यमागतः। तो श्रद्धावित्तो भूत्वा, श्रद्धारो वित्त धरावनारो परमास्तिक्यमागतः। गुरु यानी शास्त्र उपदेश थी कि उपदेश प्रत्ये परम श्रद्धा धरावनार। आत्मनिव आत्मानं पश्यति। तो आत्मनिव आत्मानं पश्येत, आत्मा में पोतानामां आत्माना दर्शन करवा जोईए। એટલે શું? પોતે આત્મા બનવું જોઈએ। आत्मा तो प्रगट थई ज रह्यो छे। ज्यां सुधी आवरण विक्षेप वगैरह है त्यां सुधी आत्मा विकृत रूपे प्रगट थई रह्यो छे। ए विकृति दूर थाय तो मननी विकृतिओ दूर थई जाए, आवरण पर दूर थई जाए। अने आ रीते आत्मा जे स्वयं प्रकाश है
એને દર્શન કહો, અનુભવ કહો, જ્ઞાન કહો, આડે કોઈ અવરોધ જ્યારે ન રહે એ અવરોધ દૂર કરવાનું નામ પુરુષાર્થ. એને આપણે કર્મયોગ કહ્યો. કેવી રીતે આ બધા યજ્ઞાદિ કર્મ વગેરે, તો યજ્ઞાદિભિ ક્ષીણપાતક શુદ્ધ માનસ. આમ જે જિજ્ઞાસુ છે એ જે કોઈ માણસ હોય સતત પોતાના અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કોઈ મલિનતા ભાસે, રાગ દેખાય, દ્વેષ દેખાય, કંઈ પણ દેખાય, કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા કશું જણાય તો તરત એનું પ્રતિપક્ષ ભાવ નિવારણ કરવા સતત તત્પર રહેવું જોઈએ કે આ બધા મારા શત્રુઓ છે. બહારનો શત્રુ પણ એ શત્રુ ક્યારે બને? એ જ્યારે મારામાં શત્રુભાવ જન્માવે. તેથી આ બધા મારા શત્રુઓ છે, મારે મુક્ત થવાનું છે. આમ અંતઃકરણ શુદ્ધિ એ જ મુખ્ય સાધના છે ખરેખર. એનું જ કર્મ છે, ભક્તિ છે, જ્ઞાન છે, બધું છે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, વિક્ષેપ દૂર થાય, એમ કરતાં કદાચ આવરણ દૂર થાય, બધા ભ્રમ દૂર થાય. ના તે પોતે પોતાનામાં પોતાના દર્શન કરે. દર્શન કરનાર, દર્શનનો વિષય, દર્શન બધું એક જ છે. તે દ્રષ્ટા દર્શનનો ભેદ વગરનું દર્શન એટલે બનવું, જાણવું, હોવું. એટલે શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, દ્રષ્ટવ્ય. આત્માનમ પશ્ચેત, આત્માના દર્શન કરવા જોઈએ. કેવી રીતે? શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, ધ્યાસિતવ્ય. તર્કૈ નાનાવિધૈ સમ્યક શાસ્ત્ર માર્ગાનુસારેભિ. શાસ્ત્રના માર્ગનું અનુસરણ કરનારા જે તર્ક છે, યુક્તિ છે. નાનાવિધૈ, ભિન્ન ભિન્ન પ્રક્રિયાઓ બતાવવામાં આવી, ભિન્ન ભિન્ન યુક્તિઓ બતાવવામાં આવી. શાસ્ત્રાનુસારેભિ, તો શાસ્ત્ર અનુસરીને જે બધી યુક્તિઓ કહો, પ્રક્રિયાઓ છે બતાવવામાં આવી. શા માટે શાસ્ત્ર અનુસરીને કરવી? કારણ કે એ બધી પુરવાર થયેલી છે. આ તો દીર્ઘકાળની પરંપરાથી આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત થતો આવ્યો છે. માટે ઉપદેશ પરંપરા, ઉપદેશ પદ્ધતિ આ બધા બહુ અત્યંત સમૃદ્ધ છે. સેંકડો, હજારો આચાર્યો એમાં પોતાનું પ્રદાન કરેલું છે. એમ કરીને સંપ્રદાય કહો, આ ઉપદેશ છે એની પદ્ધતિ કહો, એમાં ખૂબ સમૃદ્ધિ આવે. એના એ જ તત્વનો ઉપદેશ કરવામાં આવે તત્વમાંથી. પણ આ પ્રક્રિયાઓ છે, તર્ક છે, યુક્તિઓ છે, વિશ્લેષણ છે, આ બધું સૂક્ષ્મ ને સૂક્ષ્મ થતું જાય અને એનો લાભ નવી નવી પેઢીને મળતો જ જાય. એટલે જે બધી યુક્તિઓ કહો, પ્રક્રિયાઓ કહો, શાસ્ત્ર સંમત છે, જેમણે પોતાની ઉપયોગિતા કે અસરકારકતા પુરવાર કરી છે, એટલા માટે શાસ્ત્ર અનુસાર એ પ્રક્રિયાઓનો પ્રયોગ કરવો, યુક્તિનો ઉપયોગ કરવો એ અત્યંત તો વિશ્વસનીય છે. યથોપદિષ્ટમ તો એ તસ્મિન પ્રત્યાનામ પ્રવાહ. તો પહેલાં આ યુક્તિભિ એટલે કહેવામાં આવ્યું નાનાવિધૈ તર્કૈમાં શ્રવણ અને મનનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. શ્રવણમાં તો જાણે તર્ક એટલે તાત્પર્ય નિશ્ચય થતો હોય છે.
ઉપક્રમ ઉપસંહાર વગેરેની મદદથી ગુરુ આ પ્રકારે નિરૂપણ કરતા હોય ત્યારે શિષ્યના અંતઃકરણમાં પણ એ પ્રકારે તાત્પર્ય નિર્ણય થતો હોય. અને મન દ્વારા સંશય દૂર કરવારૂપી તર્ક, શ્રવણમાં શાસ્ત્રના તાત્પર્ય નિર્ણય કરવારૂપી તર્ક અને મનનમાં સંશય દૂર કરવારૂપી તર્ક, એ પ્રકારે યથોપદિષ્ટમ તત્વમ, જે તત્વનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો મને સ્પષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તો એ તસ્મિન પ્રત્યાનામ પ્રવાહતઃ, પછી એ પ્રત્યયનો પ્રવાહ બ્રહ્માસ્મિ ઇતિ શાસ્ત્રેણ કરણેન ચ, બ્રહ્માસ્મિ હું બ્રહ્મ છું, એ પ્રત્યયનો પ્રવાહ જાળવો એને નિધિધ્યાસન કહેવામાં આવ્યું. મનસી અવસ્થિતમ દેવમ મનસા એવ અવલોકયેત, આ પ્રકારે મનમાં અવસ્થિત, મનમાં એણે પ્રવેશ કર્યો છે દેવતા. શેના માટે? તદસ્ય પ્રતિચક્ષણાય, તો કે પરમાત્માએ અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કર્યો છે જેથી એના દર્શન થાય. એટલે ભગવાન પણ દર્શન આપવા માટે ઉત્સુક છે. જે કથા આપણે સાંભળી કે આત્મદેવ પણ પોતાના દર્શન આપવા ઉત્સુક છે. તેથી સાધક પ્રયત્ન કરે ત્યારે પરમાત્મા પ્રગટ થાય તો બ્રહ્મહમસ્મિ ઇતિ શાસ્ત્રેણ કરણેન ચ મનસી અવસ્થિતમ દેવમ, મનમાં અવસ્થિત છે, પ્રકાશમાન છે, સ્વયં પ્રકાશ દેવ છે. મનસા એવ અવલોકયેત, એને એનું મનથી જ અવલોકન કરવું જોઈએ. મનમાં રહેલા સ્વપ્રકાશ દેવનું, આત્માનું મનથી અવલોકન કરવું જોઈએ. આ કયો દેવ છે? એ દુક્તમ જ્યોતિષામ જ્યોતિ આનંદાત્માનમ અદ્વયમ, જે જ્યોતિષામ જ્યોતિ કહેવામાં આવ્યો, સર્વ પ્રકાશકોનું પણ પ્રકાશક, અદ્વિતીય આનંદ સ્વરૂપાત્મા, એના એ સ્વપ્રકાશ પરમાત્માનું મનમાં દર્શન કરવું કે હું છું, એ બ્રહ્મ હું છું. પછી 608માં પાન પર કહ્યું તેને જ્ઞાન એને વિધ્વસ્તા સ્વાત્માવરણ રૂપિણી વિક્ષેપ જનની માયા પુનઃનૈવ ભવિષ્યતિ. આ જ્ઞાન જેમ સ્થિત થાય તેમ તેમ અજ્ઞાન જે હવે સંસ્કારના કે વાસનાના રૂપમાં રહેલું છે એને વિક્ષેપ કહો. વિક્ષેપ એટલે આવરણ પણ છે એમ માની લઈએ આપણે. તો સ્વાત્મ આવરણ રૂપિણી વિક્ષેપ જનની માયા, માયા કહો, અવિદ્યા કહો, સ્વાત્મ આવરણ રૂપિણી જે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું આવરણ કરે છે અને તેથી એને વિક્ષેપ જન્માવે છે. આમ અહમ બુદ્ધિ જન્માવે છે. એ રીતે સમગ્ર ઉપાધિમાં તાદાત્મ્ય કરે છે અને ખ્યાલ જન્માવે છે. દેહોહમ આ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્માવે છે. તો બ્રહ્માહમસ્મિ, પણ દેહોહમ જે ભલે અનાદિકાળથી ચાલતી આવેલો આવો સ્વભાવ છે અને છતાં આપણે બ્રહ્માહસ્મિ એ અત્યંત શક્તિશાળી છે, કારણ કે એ સત્ય છે. છેવટે સત્યની સામે આ મિથ્યા કહો, માયા ટકી ના શકે. એ લડત આપે. એટલે રામ રાવણ યુદ્ધની જેમ લડત તો આપે. પણ અંતે તો સત્યમેવ જયતે, સત્ય છે એનો જ જય થાય. અને છેવટે આત્મતત્વનો પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો જય થાય.
તે અભિમાયા આવરણ વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરનારી માયા, આવરણ દ્વારા વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરનારી માયા, પુનર્નૈવ ભવિષ્યતિ એ વાસનાઓ. એટલે ટૂંકમાં જેમ જેમ બ્રહ્માહમસ્મી એ વાસના કહો, જેમ જેમ પ્રબળ થતી જાય તેમ તેમ દેહોસ્મી વાસનાને હટાવતા છેવટે એને અત્યંત ક્ષીણ કરી નાખે, એની અસરકારકતા ન રહે. પછી માત્ર વ્યવહારમાં ઉપયોગીતા રહે એટલી વાસના રહી જાય. જ્ઞાની મહાપુરુષ પણ આ ઉપાધિ દ્વારા વ્યવહાર કરે એ માટે જેટલા ઊંચની વાસના જોઈએ એ બંધન કરનારી વાસના ના હોય, માત્ર વ્યવહાર માટેના સાધનરૂપ હોય. અભિનેતા જેવી રીતે પોતાના દેહમાં પોતાના વેશમાં એવો અહંભાવ કરે તો એ પ્રકારનો વેશ ભજવી શકે. એટલે કે પોતાની વાસ્તવિક સ્વરૂપની સભાનતા સાથે પણ આ પ્રકારનો તાદાત્મ્ય કે વેશ ધારણ કરવો સંભવિત છે, જેમ દરેક અભિનેતા કરે છે. તેમ જ્ઞાની મહાપુરુષ પણ પોતાના તત્વની સભાનતા સાથે વેશ ભજવે એટલી વાસના રહે જેથી એ પોતાના દેહ વડે વ્યવહાર કરે, પોતાના સાધનનો ઉપયોગ કરે વગેરે વગેરે, પોતાની એને સ્મૃતિ હોય, વ્યક્તિત્વ હોય. પણ પેલી બંધન કરનારી માયા એ પ્રકારની વાસના ન જન્મે ત્યાં સુધીને દૂર કરવી જોઈએ. અસ્યાહ સર્વાત્મના નાશે, એ દેહાત બુદ્ધિનો સર્વાત્મના નાશે, સર્વે નાશ થઈ ગયો. વ્યવહારમાં માત્ર કામ ચલાવ વાસના હોય, સ્વયં પોતાની સાથે હોય ત્યારે કોઈ વાસના ન હોય. આત્મા એ સર્વદા પશ્યતિ, એટલે આત્માના પોતાના દર્શન એટલે શું? સર્વ આત્મા એથી સર્વ આત્મા છે એ પ્રકારના દર્શન. અર્થાત એની જે આત્માનું દર્શન છે એમાં સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સર્વ આત્મા, સર્વ હું છે, હું જેવી ઉત્તમ વસ્તુ જ કોઈ નથી. હું સર્વ ઉદારતા છે. હું મારા પ્રત્યે ઉદાર હોઉં છું, ક્ષમાશીલ હોઉં છું, સ્વીકાર કરનારો હોઉં છું. બધા સદ્ગુણો જે છે એ બધા હું મારા પ્રત્યે સ્વાભાવિક દાખવું છું. એ જ જ્યારે બધા પ્રત્યે થાય એટલે કે ઉપાધિને, અન્યની ઉપાધિને કારણે જન્મના કોઈ વિક્ષેપ ન રહે. અર્થાત આ ઉપાધિ છે, વેશ છે, કોઈ રીતે ભેદ બુદ્ધિ ન જન્માવે. આ વેશ જ્યારે મારામાં અહમ બુદ્ધિ ન જન્માવે ત્યારે અન્ય વેશ મારામાં ભેદ બુદ્ધિ ન જન્માવે. આ તો મારા બાપુ છે, આ તો બધા મારા વેશ છે એવું કહે. તો મારો વેશ હોય, મારામાં કોઈ પ્રકારે ભેદ બુદ્ધિ ના જન્માવે મારામાં, તેવી રીતે આ બધા મારા વેશ છે એવું કહેવામાં આવ્યું. તો મારા દેહ છે, મારા વેશ છે, એ સર્વ વેશ દ્વારા હું જ વાસ્તવમાં પ્રગટ થઈ રહ્યો છું. સર્વમ આત્મા એથી સર્વદા પશ્યતિ, આ સર્વ આત્મા જે પ્રકારે સદા સર્વદા પશ્યતિ, સર્વદા જુએ છે. કેવી રીતે જુએ છે? આત્મનો ભાષા પશ્યતિ, આત્માના પ્રકાશથી જ આત્માના દર્શન કરે. એટલે કે આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે, તેથી એના દર્શન અનુભવમાં હોવું, સ્થિત થવું, એ બનવું. અવાંગ મનસ ગોચર, વાણીને મન અગોચર આત્મા એટલે વિષયકૃત નથી થતા. સામાન્ય રીતે કશી વસ્તુનું જ્ઞાન થાય ત્યારે એ વસ્તુ વાણી કે મનને ગોચર હોય એ પ્રકારે જ્ઞાન થાય. એનું જ્ઞાન કેવું છે? વાણી મનને ગોચર, અર્થાત વિષયતયાની અવિષયતયા જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રકારે વાક્ય ગ્રંથકારે સમજાયું. હવે 608 પાન પર 1714 શ્લોકથી આપણે આગળ વધીએ.
તો એને માટે એક પાદ નોંધ છે. 608માં પાન પર, 609માં પાન પર પાદ નોંધ. નૈનમ પાપમાં તરતી સર્વં પાપમાનં તરતી નૈનમ પાપમાં તપતી સર્વં પાપમાનં તપતી વિપાપઃ વિરજઃ અવિચિકિત્સઃ બ્રાહ્મણો ભવતિ. ન એનમ પાપમાં તરતી. તો આ બ્રહ્મવિદ મહાપુરુષને પાપ કે પુણ્યરૂપી દોષ લાગતો નથી. સર્વમ પાપ માનમ તરતી, એ સમા એટલે પાપ એને તરતા નથી, એટલે પાપ એને સ્પર્શતા નથી. પાપરૂપી પુણ્યરૂપી દોષ એને લાગતો નથી, કારણ કે એ સર્વ પાપને તરી જાય છે. સર્વમ પાપમાનમ તપતી, એ બધા પાપને સંતપ્ત કરે છે. નૈનમ પાપમાં તપતી, પાપ એને સંતપ્ત કરી શકતા નથી, એ સર્વ પાપને સંતપ્ત કરે છે. પાપ એને બાળી શકતા નથી, એ સર્વ પાપને બાળી નાખે છે. વિપાપ, એ પાપ રહિત થાય છે. વિરજ, રજોગુણ રહિત, સ્વાર્થ રહિત, કામ રહિત, નિષ્કામ બને છે. અવિચિકિત્સ, સર્વ સંશયથી મુક્ત. વિચિકિત્સા સંશય, સર્વ સંશયથી મુક્ત બને છે. બ્રાહ્મણો ભવતી, મુખ્ય બ્રાહ્મણ કે બ્રહ્મજ્ઞાની બને છે, બ્રહ્મવેત્તા બને છે. તો આટલો અંશ છે એ પહેલાં આપણે જોઈએ. એવં ય આત્મવિલ્લોકે ઉભે સુકૃત દુષ્કૃતે અલ્પે ચ મહતી રાજન તરતસ્તપતોપિ ન. એવમ આત્મવેદ, આ રીતનો આત્મવેદ છે, આ પ્રકારે આત્માને જાણનાર છે. સર્વમ આત્માનમ પશ્યતિ, સર્વમ આત્માનમ પશ્યતિ, આત્મની પશ્યતિ, સ્વયં પશ્યતિ, સ્વેન પશ્યતિ. સર્વને આત્મરૂપે જુએ છે, આત્મામાં જુએ છે, આત્મા વડે જુએ છે, આત્મા જ જુએ છે. એવમ આત્મવેદ, આ પ્રકારે આત્માને જાણનાર, અર્થાત જેના જ્ઞાનમાં કોઈ પ્રકારનો દ્વૈત કે ભેદભાવ નથી. કેનિકમ પશ્યેત કેનિકમ વિજાનીયાત, કોણ કોને કોના વડે જીગરે જીગરે, કોના વડે સૂંઘે, કોના વડે જુએ, કોના વડે જાણે. કે કોઈ જાણનાર જાણવાનો વિષય જુદા રહ્યા નથી. એ જાણતો હોય તો પણ એમાં જાણનાર જાણવાનો વિષય, જ્ઞાતા જેના ભેદ વગેરે જાણે છે. એવમ આત્મવેદ ઉભે શુક્ર દુષ્કૃતે ન એનમ પાપમાં તરતી સર્વમ પાપમાનમ તરતી અલ્પે ચ મહતી રાજન. હે રાજન, શુક્ર દુષ્કૃતે ઉભે શુક્ર દુષ્કૃતે, બંને સુકૃત પુણ્ય, દુષ્કૃત પાપ. અહીં તો ન તરતા એવું કહેવામાં આવ્યું,
ન પ્રાપ્નોતિ ન પ્રાપ્નતઃ પુણ્ય પાપે ન તરત. આવો આત્મજ્ઞાન છે, પુણ્ય પાપ છે એ કર્તૃ છે. અને એટલે એવમ વિત એ શું છે? કર્મ છે. પુણ્ય પાપે એવમ વિત ન તરત. આ પુણ્ય પાપ છે એ એવમ વિત અર્થાત આ પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવનારને તરી શકતા નથી, પ્રાપ્ત થતા નથી. નૈનમ પાપમાં તપતી નવા તપત તાપયત તપતી ન તાપયતી. પાપમાં એટલે પાપ એને સંતપ્ત કરતા નથી, તો પાપ એને તરી જતા નથી, એટલે કે એને પ્રાપ્ત થતા નથી. આ પાપ એને સંતપ્ત કરતા નથી, બાળતા નથી, સંતપ્ત કરતા નથી. કેમ? તો કહે છે કે સર્વમ પાપમાનમ તરતી, સર્વમ પાપમાનમ, એ જ બધા પાપને તરી જાય છે, એ બધા પાપને બાળી નાખે છે. કિંતુ સ વિદ્વાન એવ તે પુણ્ય પાપે તરતી તરેત. એ વિદ્વાન જ છે, એ પાપ એટલે પુણ્ય પાપ બધાને તરી જાય છે. તો પારમ ગચ્છેદ. તો કહે છે કે એ અસુકૃત દુષ્કૃતે અલ્પે ચ મહદે રાજન તરત તપતોપી ન. એ આ બધાને સંતપ્ત કરે છે, બાળી નાખે છે, તરી જાય છે. કેવું છે? યથા નહુ અરણમમ. આ સંસાર છે ને એવમ એટલે ગીતાનો આપણો શ્લોક છે વૃજનમ સંતરિષ્યસી. હા, એ બધા ટૂંકમાં હે અર્જુન જ્ઞાનપ્લવેનૈવ વૃજનમ સંતરિષ્યસી. તું જ્ઞાનપ્લવથી, જ્ઞાનરૂપી તરાપાથી આ વૃજન અર્થાત પાપને, સંસારને તરી જશે. એ ક્યાં? યથા નૌ અર્ણવમ. જેમ નૌકા હોય એ સમુદ્રને તરી જાય તેવી રીતે તરતી આ પુણ્ય પાપને તરી જાય છે. તરે તેઓ પારમ ગચ્છે, એટલે ટૂંકમાં આ પાપને, પુણ્યને, સંસારને સમુદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે. આ તો વળી પેલું ઝાંઝવાનો સમુદ્ર છે, એટલા માટે કોઈ વાસ્તવિક તરવાનું છે નહીં. છતાં પણ કારણ કે સંસાર સાગરને પાર કરી જાય છે, સંસારને સાગર સાથે સરખાવવામાં આવ્યો હોય છે, અને સાગર પાર કરી જ ના શકાય. પણ આ એવી નૌકા છે જેથી એ સંસાર સાગરને પાર કરે છે. એટલે કહેવામાં આવ્યું કે અલ્પે ચ મહતી રાજન તરત તપતોપી ન. પછી કહે છે કિંતુ તે એવ વિદ્વાન સહ તરેદ નૌરર્ણવમ યથા તપેચ્ચ ગગનાદ વન્નિ તુલરાશિમ યથા ક્ષણાદ. કિંતુ વિદ્વાન તેવ તરેત, પણ વિદ્વાન એમને તરી જાય છે. વિદ્વાન કર્તૃ તે કર્મ તે તત્તેતાની કર્મ વિભક્તિ. તો એ વિદ્વાન છે એ બધાને તરી જાય છે. કહ્યું છે દ્વિવચન. કેમ દ્વિવચન? પુણ્ય પાપે.
किंतु विद्वान तेव तरेत, विद्वान ते બંનેને અર્થાત પુણ્ય પાપને તરી જાય છે. કેવી રીતે? નહુ અર્ણમ યથા તરેત, નહુ નૌકા જેવી રીતે સમુદ્ર તરી જાય તેવી રીતે આ જ્ઞાનરૂપી નૌકાથી સર્વ જ્ઞાન પ્લવેન વૃજનમ સંતરિષ્યસી, તો જ્ઞાનરૂપી નૌકાથી તો આ પુણ્ય પાપ પ્રતિ સમુદ્રને તરી જશે. વળી તપેચ ગગનાદ્વન્નિ તુલરાશિ યથાક્ષણાત, યથા ગગનાદ્વન્નિ, ગગનાદ ઉત્થિતો વન્નિ, જેવી રીતે ગગનમાંથી ઉત્થિત થયેલો ઉત્પન્ન થયેલો અને પૃથ્વી પડનારો વન્નિ એટલે કહ્યું છે વૈદ્યુત અગ્નિ. વીજળી જેવી રીતે આકાશમાંથી પડે અને ક્ષણભરની અંદર જે હોય એને બાળી નાખે. ખાસ કરીને તુલ રાશિ, વીજળીનો કડાકો થાય ને વીજળી પડે જે હોય ને બાળી નાખે. તો તુલ રાશિ શું કહેવાય એને, આપણા રૂનો ઢગલો હોય એને આ વીજળી બાળી નાખે. એમાં કહેવાનું શું? એવી રીતે આ વિદ્વાન પોતાના જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી સર્વ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણી ભસ્મસાત કુરુતે તથા, જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ કાષ્ઠને ભસ્મ કરે તેવી રીતે જ્ઞાનાગ્નિ આ બધા પુણ્ય પાપને દૂર કરી દે, ભસ્મ કરી દે. પછી આગળ કહે છે અનેન વિદુષા પ્રાપ્ય એતૈ સાધનૈ સદા પુણ્ય પાપૈર્વિનિર્મુક્તઃ વિદ્યા ગંધવર્જિતઃ અસંશયસ્તતઃ પ્રોક્તઃ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મભૂતકૃત. પછી વિપાપ વિરજ અવિચિકિત્સ બ્રાહ્મણો ભવતિ, એ વાક્ય હું સમજાવે છે. અનેન વિદુષા પ્રાપ્ય યહ એતૈ સાધનૈ સદા, અનેન વર્ણિતેન વિદુષા સાધનૈ વર્ણિતૈ સાધનૈ પ્રાપ્ય આત્મા, જે રીતથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું, શ્રોતવ્ય મંતવ્ય નિધિધ્યાસિતવ્ય, વર્ણિતૈ સાધનૈ શાંત દાંત ઉપરત તિતિક્ષુ પ્રાપ્ય, તો આ પ્રકારે સાધનથી અંતરંગ બહિરંગ અંતરંગ સાધન, પહેલાં બહિરંગ સાધન કર્મયોગ વગેરે, અંતરંગ સાધન શાંતિ દાંતિ વગેરે, એથી પણ અંતરંગ સાધન શ્રવણ મનન. અનેન વિદુષા એતૈ સાધનૈ સદા વિદુષા પ્રાપ્ય, તો અનેન વર્ણિતેન વિદુષા વર્ણિતૈ સાધનૈ પ્રાપ્ય આત્મા, જેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું સાધનથી વિદ્વાન આત્માને પ્રાપ્ત કરે, અર્થાત આત્માને આ પ્રકારે જાણે, જે પ્રકારે વર્ણન કરવામાં આવ્યું આત્મતયા જાણે, સર્વને આત્મતયા જાણે. તો વિદ્વાન પુણ્ય પાપૈ વિનિર્મુક્ત, યત પાપૈ તત્પક્ષૈ પુણ્યૈ તન્મૂલ અવિદ્યા ચ વર્જિત. અતએવ ટૂંકમાં આત્મા તો પુણ્ય પાપથી વિવર્જિત છે જ. પુણ્ય પાપ બધો હંમેશા એટલે ઉપાધિનો જ ધર્મ છે. એ ઉપાધિમાં અહંભાવ કરવામાં આવે ત્યારે ઉપાધિના પુણ્ય પાપ મારા પુણ્ય પાપ બની જાય, પણ છેવટે ઉપાધિમાં પુણ્ય પાપ ન રહે. જે ધર્મમ અધર્મમ છે ઉભે સત્યાનૃતે, તે ટૂંકમાં આ સાધન વર્ણિત સાધન, એ સાધનો દ્વારા શાંત દાંત વગેરે સાધનો દ્વારા વિવેક વૈરાગ્ય બધા પાપને દૂર કરવામાં આવ્યા.
અને પુણ્યમાં પણ આસક્તિ દૂર કરવામાં આવે. પુણ્ય દુઃખથી નારા નથી. પુણ્ય પણ પુનર્જન્મનું કારણ બને, એમાં અહંભાવ કરવામાં આવે ત્યારે એ પણ નથી. એ પણ ઉપાધિનો ધર્મ છે. પણ આ પુણ્ય પણ ઉપાધિનો ધર્મ છે. હું પુણ્યથી પણ મુક્ત છું એવું ત્યારે થઈ શકે જ્યારે હું પહેલાં પાપથી મુક્ત છું, બાકી ના થવાય. ભલે ને જાહેર કરું પુણ્ય પાપથી મુક્ત છું, એ તો ખાલી જાહેરાત જ રહે. હું સાક્ષી છું, એ ફલાણો છું, એ બધી જાહેરાત જ રહે. ચાલો ભાવના ઠીક છે, પણ પાપથી મુક્ત થયા સિવાય આપણું મન આપણને સાથ આપે જ નહીં. એટલે પાપથી મુક્ત થવું, આંતરિક શત્રુઓથી મુક્ત થવું, બધા પાપની નિશાની છે. કામ, ક્રોધ, લોભ બધા પાપનું જ પરિણામ છે. તો ધીમે ધીમે પછી એ બંધન ન કરનારું, કારણ કે હવે સ્વાર્થ ન રહે તો પુણ્ય બંધન કરનારો, સ્વાર્થ બંધન કરનારો છે. ભલે પુણ્યને બંધન કરનારું કહ્યું પાપને, પણ સ્વાર્થ બંધન કરનારો છે. પુણ્ય કર્મ કરવાથી બંધન થાય એવો નિયમ નથી. કારણ કે અહંભાવ છે, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ જે બંધન કરનારી છે, કોઈ કર્મ બંધન કરનારું નથી. એ મહાપુરુષો સદા પુણ્ય કર્મ કરતા હોય. નૈવ કિંચિત, હું કરતો નથી, એ જ્ઞાન છે. બોલવાનું એ સારું જ છે, પણ જ્ઞાન છે. અને માટે કરવા છતાં પણ કરતો નથી. એ રીતે પુણ્ય પાપ એ વિનિર્મુક્ત આત્મા સદા પુણ્ય પાપથી મુક્ત છે, પણ જે આત્મા સ્વરૂપ બન્યો એ પણ પુણ્ય પાપથી મુક્ત થઈ ગયો. વિપાપ વિરજ અવિદ્યા ગંધવર્જિત, બધી રજસથી, રાગદ્વેષથી, વિક્ષેપથી, આવરણથી, અવિદ્યાનો ગંધ પણ રહી નથી જેનામાં. વિપાપ, પાપ જ રજસ છે. વિપાપ એટલે વિરજ. બધા પ્રકારના પાપોથી, રજથી, અશુદ્ધિથી મુક્ત થઈ ગયો છે. વિચિકિત્સ, અને કોઈ ચિકિત્સા, વિચિકિત્સા અર્થાત કોઈ પ્રકારનો સંશય એનામાં રહ્યો નથી. અસંશય તતઃ પ્રોક્ત, તો કહે છે પાપ હિત ઉપલક્ષિત પુણ્ય તન મૂળભૂત અવિદ્યા છે વર્જિત. એટલે પાપ પુણ્યથી વર્જિત એટલે કર્તૃત્વથી વર્જિત. કર્તૃત્વ વર્જિત એટલે કર્તૃત્વ જન્માવનારા તાદાત્મ્યથી વર્જિત. એનાથી વર્જિત એટલે એ જન્માવનારા આવરણથી વર્જિત, અવિદ્યાથી વર્જિત. તન્મૂલભૂત અવિદ્યા ચ વર્જિત અત અસંશય. અવિદ્યા છે ને અહંકાર છે ને એ જ સંશયો જન્માવનારો છે. પોતાને એવી સંશય, બધા એવી હું અજ્ઞાન સંશય જન્માવનારો છે. હું જાણતો ન હોઉં ભાઈ આના મગજમાં શું છે, એના કઈ ઈરાદો, એ બધું ન જાણતો હોઉં ત્યારે મારામાં સંશય જન્મે. આ માણસ કોણ છે ને કેવો છે ને શું કરશે ને શું વિચારે છે, એ બધી વસ્તુઓ મારામાં સંશય જન્માવે વ્યવહારની અંદર. આમ ન જાણવું એ સંશય જન્માવે છે. ક્યારે સંશય જન્માવે? જ્યારે એ જે કરે એની મારા પર અસર થવાની હોય ત્યારે. તો કોઈ કશું કરે એની અસર જ મને, પુણ્ય પાપની એટલે બધાની અસર જ જ્યારે મને ના હોય. એ તો ઉપાધિને મન વાણીના સ્તરે થઈ રહ્યું છે, ઇન્દ્રિયના સ્તરે મને નથી થતું. અને ત્યારે પછી જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન જ ના જન્મે શું થશે શું નહીં, ત્યારે કોઈ સંશયનો પ્રશ્ન નથી રહેતો. એ પ્રકારે કશાવે સંશયને જે છે એ બરોબર જ છે. જે કહે છે વોટ ઇઝ ઇન ઓર્ડર, જે છે યોગ્ય જ છે, એવો જ નિશ્ચય છે. અને એને કારણે પછી કશું યોગ્ય નથી, યોગ્ય ન હોય તો પછી શું છે પ્રશ્ન જન્મે ને કેવું છે ને અનુકૂળ છે પ્રતિકૂળ છે વગેરે અનેક સંશયો જન્મે. સંશય નથી જન્મ, સંશયનું કારણ જ જતો રહ્યું છે.
અમારી અહમ બુદ્ધિ છે, અલ્પતા છે, આ બધી એ બધી સમસ્યાના કારણો છે. અસંશય એવું નહીં કરતા છે ને ભોગતા છે એવા સંશય તો ઠીક છે, એ સિવાય વ્યવહારમાં સદા સંશય હોય છે કે આ શું કહે છે, શું એની અંદર શું છે. બહારનું વર્તન તો હું જાણું છું, શું બોલે છે એ સાંભળું છું, શું કરે છે એ જોઉં છું, શું વિચારે જાણતો નથી. અને જેટલું મારા મનમાં રાગ દ્વેષ એટલું વધારે વધારે એ સંશયનો વિષય બની જ રહે. પણ જ્ઞાની પુરુષને આ બધું સ્વીકાર્ય છે, જે છે તે સ્વીકાર્ય છે. અને માટે એને કોઈ પ્રશ્ન નથી, અનુકૂળ પ્રતિકૂળતાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી, મારે સંશય રહેતો જ નથી. વ્યવહારની વાત કરું છું. અતો હેતુ બ્રાહ્મણો ભવતિ બ્રહ્મવિદ ભવતિ, બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ. મુખ્ય અર્થમાં બ્રહ્મના બ્રહ્મવિદને બ્રહ્મના જ્ઞાતાને બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કહ્યું બ્રાહ્મણ બ્રહ્મ ભવતિ, બ્રહ્મૈવ પ્રોક્ત. બ્રાહ્મણ એટલે કહ્યું ને બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ, સયો હોય તત્પરમ બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ. જે પરમ બ્રહ્મને જાણે છે એ બ્રહ્મ બની જાય છે જ. તો બ્રહ્મ ભવતિ કીદૃશમ બ્રહ્મ, કેવા પ્રકારનું બ્રહ્મ? આ બ્રહ્મજ્ઞાની જે બ્રહ્મ બની જાય છે, બ્રહ્મ કેવું છે તો કે ભૂતકૃત. એવું કહ્યું ભૂત જગત કારણ તો ઉપલક્ષિતમ ઇત્યર્થ. જગત કારણ ભૂતકૃત, આ જગત કારણ જે બ્રહ્મ છે એટલે કે એ સર્વનો આત્મા છે, એ બ્રહ્મ બની જાય છે, સર્વનો આત્મા બની જાય છે. આ જ્ઞાનથી બને એટલે ટૂંકમાં આ પ્રકારે બ્રહ્મ ભવતિ, ભૂતકૃત બ્રહ્મ ભવતિ. હવે પછીના પાન પરની પાદ નોંધમાં કહે છે એશ બ્રહ્મલોક સમ્રાટ એનમ પ્રાપિતોસી ઇતિ હોવાચ યાજ્ઞવલ્ક્યઃ. એશ બ્રહ્મલોક સમ્રાટ, એ સમ્રાટ આ જ બ્રહ્મલોક છે. એટલે કે આ જ્ઞાન નિષ્ઠા આત્મલોકની પ્રાપ્તિ, એ બ્રહ્મ આત્મલોક જ બ્રહ્મલોક છે. એ માટે આ જ બ્રહ્મલોક છે. આ જ્ઞાન નિષ્ઠા જ બ્રહ્મલોક છે. આનંદ સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા જ બ્રહ્મલોક એટલે આનંદ. તો બ્રહ્મલોક એટલે જ્યાં સર્વ આનંદ છે એવું માની લઈએ આપણે, કારણ કે બ્રહ્માજી કે હિરણ્યગર્ભ છે સર્વ ઉપાધિ સાથે દ્વારા સતત સર્વનો અનુભવ કરતા હોય છે. એટલે માટે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ એટલે ટૂંકમાં જે અનુભવ જનિત સુખ છે એની સર્વોત્કૃષ્ટતા બ્રહ્માજીમાં છે કે બ્રહ્મલોકમાં છે. પણ સ્વરૂપભૂત સુખ છે તો એથી પણ ચડિયાતું છે ને. તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું, સુખની બધી આખી મીમાંસા કરવામાં આવી કે મનુષ્યનો આનંદ, પછી એનાથી ભાઈ 100 ગણો છે મનુષ્ય ગંધર્વનો, દેવ ગંધર્વ, પિતૃ વગેરે. એમ કરતા કરતા પ્રજાપતિ અને પછી બ્રહ્મ. એશ બ્રહ્મણ આનંદ, એ બ્રહ્માજીનો આનંદ છે જે અનુભવતા આનંદની પરાકાષ્ઠા છે. પછી કોઈ તુલના નથી. પછી જે સ્વરૂપભૂત આનંદ છે એ તો એની વાત નથી કરી કે એને તમે ગુણી ના શકો. એટલે આ પ્રકારે સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાધિ ધરાવનાર હિરણ્ય બ્રહ્માજી છે. અને માટે અનુભૂતિના વિષયનો સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદ એ ભોગવતા હોય છે. પણ આ તો વળી એથી અનેક ગણો ચડિયાતો છે. યત સૌખ્યામુદે લેશ લેશદયમે શક્રાદો નિવૃત્તા યત ચિત્તે નિતરામ પ્રશાંત કલને લબ્ધ્વા મુનિર્નિવૃત્તઃ
यस्मिन् नित्य सुखाम वदो गले दधि ब्रह्मैव न ब्रह्मविद યા કશ્ચિત સસુરેન્દ્ર વંદિત બોલો. તો કહેવામાં આવ્યું કે આ પ્રકારે છે આના લેશથી પણ ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ તૃપ્ત છે. જે પોતાના અત્યંત શુદ્ધ મનમાં જેને ધારણ કરે છે, ઝીલે છે, યત ચિત્તે નિતરામ પ્રશાંત કાલને, તો બધી કલ્પનાઓ શાંત થઈ ગઈ એવા ચિત્તમાં જે પ્રાપ્ત કરે, ઝીલે છે અર્થાત અનુભવે છે. યસ્મિન નિત્ય સુખાંબદો ગલિત એ નિત્ય સુખાંબોધીમાં સુખ સમુદ્રમાં જેની ધી ગલિત થઈ ગઈ છે એ બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મવિદ પણ નથી એવું કહેવામાં આવ્યું મનીષા પંચકમમાં. એ છે બ્રહ્મલોક સમ્રાટ. એ સમ્રાટ આ બ્રહ્મલોક છે, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી બ્રહ્મલોક માટે. આ બ્રહ્મલોક તું બ્રહ્મલોક છે ને, બ્રહ્મ જ બ્રહ્મલોક છે. એનમ પ્રાપિતો સી, હે સમ્રાટ તમારે જાણવું જોઈએ કે ભાઈ તમે એને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છો, બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થયા છો. હવે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી. ઇતિ હોવા છે યાજ્ઞવલ્ક્ય, એટલે કે આ ઉપદેશ પરિસમાપ્તિ કરે. ઓકે, હવે કંઈ બાકી રહેતું નથી. જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ બધું તમે પ્રાપ્ત કર્યું છે. ઇતિ હોવા છે યાજ્ઞવલ્ક્ય, આ પ્રકારે યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતાનો ઉપદેશ સમાપ્ત કર્યો. તો એ વાત કરે છે 17માં શ્લોકમાં કહે છે સુષુપ્તે સર્વ સંપ્રાપ્ય બ્રહ્મલોકઃ પુરેરિતઃ એષ બુદ્ધિ પ્રચારાણામ સાક્ષી સર્વશરીરિણામ. સુષુપ્તે સર્વસંપ્રાપ્ય બ્રહ્મલોક પુરા ઈરિત. તો સર્વસંપ્રાપ્ય બ્રહ્મલોક, આ બ્રહ્મલોકને પ્રત્યેક પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે છે કે આ સુષુપ્તિમાં. આ વેદાંત આપણને કહે છે ઈશો સે પરમ આનંદ, ઈશા સે પरमा ગતિ, ઈશો સે પરમ આનંદ. તો સુષુપ્તિની અવસ્થાનું વર્ણન કરતા કહ્યું કે આ પરમ આનંદ છે, પરાગતિ છે, અંતિમ ગતિ છે. એ રીતે સુષુપ્તિ જે છે એ મોક્ષ માટેનું દૃષ્ટાંત બને છે. સુષુપ્તિમાં વાસ્તવમાં બ્રહ્મલોક પ્રાપ્ત થાય છે કે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી, બ્રહ્મલોકનો અનુભવ થાય છે. ઉપનિષદ સમજાય એ પ્રમાણે સુષુપ્તિમાં ગાઢ નિદ્રામાં મનુષ્યને કે જીવાત્માને બ્રહ્મલોકનો અનુભવ થાય છે. એવું અહીં આ ઉપનિષદ વારંવાર કહેવામાં આવ્યું ને અન્યત્ર પણ કહેવામાં આવ્યું, અહીં તો વિસ્તારથી કહેવામાં આવે. આ ઉપનિષદ સ્વપ્નની અને સુષુપ્તિનો વિશેષ કરીને ખૂબ વિસ્તારથી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પૂરા એ રીતે હે સમ્રાટ, પહેલાં આ વિશે કહેવામાં આવ્યું હતું. આ બ્રહ્મલોક એ પહેલાં કહેવાયેલો હતો કેવો સર્વસંપ્રાપ્ય, બધા પ્રાણીઓ વડે સુષુપ્તિમાં પ્રાપ્ત બ્રહ્મલોક છે એ પહેલાં કહેવાઈ ગયો છે. એની વાતની ચર્ચા પહેલાં થઈ ગઈ છે. જે પૂર્વમ સુપ્તૌ સર્વગમ્ય બ્રહ્મલોક ત્યાં વર્ણિત. તો આ પ્રકારે પહેલાંની ચર્ચાની અંદર સુપ્તૌ સુષુપ્તિમાં સર્વગમ્ય બ્રહ્મલોક, સર્વસંપ્રાપ્ય અથવા જે સર્વ પ્રાણી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એષ બુદ્ધિ પ્રચારાણામ સાક્ષી સર્વશરીરિણામ. એ બ્રહ્મલોકને એ સમ્રાટ જેને સર્વબુદ્ધિ સાક્ષિતયા તે દર્શિત. માત્ર સુષુપ્તિમાં બ્રહ્મલોક છે એટલું જ વર્ણન કર્યું નહીં, એ બ્રહ્મલોક વાસ્તવમાં આત્મ સ્વરૂપ છે. એષ બુદ્ધિ પ્રચારાણામ સાક્ષી સર્વ શરીરણામ, બધા શરીરીઓ છે અર્થાત બધા જીવો છે. શરીરમાં રહેલો શરીરી અથવા શરીરમાં હમભાવ ધરાવનાર શરીર, બધા શરીરી છે, બધા દેહી છે, બધા જીવો છે. એ બધામાં કોઈ અપવાદ વગર માત્ર મનુષ્યો જ આ પ્રકારના બ્રહ્માંડનો અનુભવ કર્યો નથી, પ્રાણી માત્ર કરે છે.
એ સર્વેશ્વર, એ સર્વજ્ઞ, એ સૌંતર્યામી. ટૂંકમાં એટલા માટે એ સુષુપ્તિના આનંદને ઈશ્વર સાથે સરખાવવામાં આવ્યો કે ત્યાં આગળ સુષુપ્તિમાં જીવમાં ઈશ્વર વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી રહેતો. જે ભેદ નથી એ ભેદને ઉત્પન્ન કરનાર અહંભાવ છે. તેથી જાગ્રત અને સ્વપ્નમાં જ્યાં સુધી આ ઉપાધિ અહંભાવ છે ત્યાં સુધી હું બ્રહ્મથી ભિન્ન છું એ પ્રકારનો ભ્રમ રહેતો હોય છે. એમાં ભેદભાવના ભ્રમને જન્માવનાર, ઉપાધિમાં તાદાત્મ્ય જન્મારો અહંભાવ જે છે જે મને બીજા બધાથી વિખોડો જુદો પાડે છે, એટલે વિભક્ત કરે છે, ટુકડા કરી નાખે છે. એ પ્રકારનો જે વિભક્ત છે એવો ભેદભાવ રહેતો નથી, કારણ કે અહંકાર તાદાત્મ્ય રહેતો નથી. એટલા માટે પ્રાણી માત્રની સુષુપ્તિ એક જ પ્રકારની સ્થિતિ છે. વૈજ્ઞાનિક કોઈ જુદું કે તો આપણે ખબર નથી, પણ અત્યારે આપણી તો આવી સમજ છે. કોઈ જંતુ પણ ઊંઘી ગયો હોય અને મનુષ્ય ઊંઘી ગયા હોય અને ભિખારી ઊંઘી ગયો, રાજા ઊંઘી ગયો, કોઈ પણ ઊંઘી ગયું હોય, એ નિદ્રા કે સુષુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. એમાં એક જ પ્રકારની અવસ્થા છે, એને જ બ્રહ્મલોક. કારણ કે ત્યાં કોઈ એટલે આનંદના અનુભવમાં કોઈ પ્રકારનો અવરોધ નથી. આનંદનો અનુભવ સતત થયેલો છે આપણને. અહંકાર, મમકાર, રાગ, દ્વેષ વગેરે અનુભવ છે, એમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરીને આપણે એ અનુભવોથી નો લાભ નથી લેવાતા, વંચિત રાખે છે, એના લાભથી વંચિત રાખે છે. જેમ યજ્ઞમાં હાડકા નાખવા ને તેવી રીતે એમને આ હાડકા નાખે છે. કોણ આ અહંકાર, મમકાર, સ્વાર્થ, રાગ, દ્વેષ. ભગવાનની યોજનાથી સુષુપ્તિમાં આવા કોઈ પ્રકારના અવરોધ રહેતા નથી. એમાં એટલે એ કહે છે કે આ ઇન્દ્રની મહત્તા નથી કે ઇન્દ્ર બધા દેવતાઓ, બધા અસુરો પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, બધા દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ બન્યો, સ્વરાટ બન્યો, સર્વાધિક બન્યો. ઇન્દ્રની મહાનતા નથી, એ તો જ્ઞાનની મહાનતા છે. તેમાં બ્રહ્મા અનુભવ કે પોતામાં તો આ તો ઈશ્વરની મહાનતા છે કે સુષુપ્તિ નામનો અનુભવ એમણે આપણી જીવનમાં રચેલો છે. અર્થાત એ વખતે જેનો અનુભવ થાય છે, બ્રહ્માનંદ કહો, બ્રહ્મ કહો, એ ચૈતન્ય કહો, એશ બુદ્ધિ પ્રચારણામ સાક્ષી સર્વશરીરિણામ. તો સૈવ સર્વબુદ્ધિ સાક્ષીતયાથી દર્શિત. એ જે જનક તમને મેં સર્વબુદ્ધિના સાક્ષી થયા એને, એટલે ત્યારે પછી એને એ ઐક્યનો એ ઉપદેશ થયો. બ્રહ્માનંદ તો છે સુષુપ્તિમાં, મારે શું સંબંધ છે? તો બધી બધા પ્રાણીઓમાં અર્થાત તારામાં પણ એ જેને બ્રહ્માનંદ કહેવામાં આવે છે એ કેવો છે? વાસ્તવમાં તો સ્વયં પ્રકાશ બ્રહ્માનંદ છે અને બુદ્ધિમાં પ્રાણી માત્ર બુદ્ધિનો સાક્ષી છે. એટલે કે તું છે સાક્ષી, એટલે કે આત્મા છે. પછીના શ્લોક કહે છે અયમ હૃદય સ્થિતો રાજન મમ તેપ્યન્ય દેહિનામ અયમ હિ જ્યોતિષામ જ્યોતિઃ આનંદોયમ પરસ્મૃતઃ. હે રાજન, અયમ મમ તે અન્ય દેહનામપી હૃદય સ્થિત. આ પરમાત્મા હૃદય સ્થિત, હૃદયમાં વિરાજમાન છે, આત્મતયા વિરાજમાન છે. મમ હૃદય સ્થિત, મારા હૃદયમાં આત્મતયા વિરાજમાન છે. તે હૃદય સ્થિત, તારા હૃદયમાં પણ આત્મતયા વિરાજમાન છે. સર્વ અન્ય દેહીના, દેહી બધા જ પ્રાણીઓના હૃદયની અંદર આ પરમાત્મા સ્થિત વિરાજમાન છે. અયમાત્મા સર્વેષાં હૃદય સ્થિત. અયમ જ્યોતિષામ જ્યોતિ, આ જ બધી જ્યોતિને પ્રકાશક જ્યોતિ છે. આનંદોયમ પરસ્મૃત, અયમ પરમ આનંદ ઇતિ સ્મૃત, આ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે એ પ્રકારે કહેવામાં આવ્યું છે. સ્મૃત
પછી ક્યાં છે? મરણે જનને વાયમ તથાવસ્થાત્રયે પીવા અવિદ્યયા મહારાજ ગચ્છન્નપી ન ગચ્છતિ. મરણે જનનેવા અયમ તથા અવસ્થાત્રયે પીવા ગચ્છન્નપી ન ગચ્છતિ. આ મરણને પ્રાપ્ત થતો હોય કે જન્મને પ્રાપ્ત થતો હોય કે અવસ્થાત્રયને જાગ્રતને સ્વપ્નને સુષુપ્તિમાંથી આ પ્રકારે એક ઉપાધિ બીજી ઉપાધિમાં એક અવસ્થા બીજી અવસ્થામાં જતો હોય કોણ? આ પરમાનંદ જ્યોતિરામ જ્યોતિ આત્મા જે પ્રાણી માત્રનો સાક્ષી છે એ જતો નથી. ભલે ઉપાધિમાં અહંભાવ ધરાવનારે માને કે હું મરી રહ્યો છું, કે મારો જન્મ થયો, કે હું જાગતો હતો અને સ્વપ્ન જોતો હતો અને સૂતો હતો વગેરે વગેરે, પણ આ આત્મા તો બધી ઉપાધિ સર્વતો અવસ્થાત્રય સાક્ષી, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ શ્રેયાત તો બધાથી અતીત છે ને. અંતેથી મરણે જન્મ એવાયમ, આ મરણને પ્રાપ્ત થતો નથી, જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી. હજુ નિત્ય શાશ્વત ન જાય તે મ્રિયતે વગેરે અવસ્થાત્રય બી એ ત્રણ અવસ્થાઓથી પસાર થતો નથી, સાક્ષી છે. ટૂંકમાં મરણ કહો, જનન કહો, અવસ્થાત્રય કહો, એ બધી તો ઉપાધિની અવસ્થાઓ છે. આ કોણ છે? તો કે બુદ્ધિ પ્રચારાણામ સાક્ષી સર્વશરીરણામ, એ સાક્ષી છે. અને માટે સાક્ષ્યથી અસ્પૃષ્ટ છે. અવિદ્યા મહારાજ ગચ્છન્નપી ન ગચ્છતિ. અવિદ્યાને કારણે આ જતો હોય એમ ભાસે છે, વાસ્તવમાં જતો નથી, છતાં અવિદ્યાને કારણે જતો એમ ભાસે છે. પણ હવે આ આત્માએ જવાનું આવવાનું કશું છે નહીં. સર્વભાષક આનંદ રૂપો મરણાદિ અવસ્થાસુ અવિદ્યા ગચ્છન ભ્રમપી વસ્તુતઃ મરણાદિકમ ન ગચ્છતિ. એ જાણે મરતો હોય પણ વાસ્તવમાં મરતો નથી, જાગતો હોય વાસ્તવમાં જાગતો નથી. સર્વ સંસાર ધર્મ અતીત આવત. ટૂંકમાં એ સર્વ સંસારથી અતીત છે. બસ એટલે હવે આ પ્રવચન પૂરું થયું, ઉપદેશ પૂરો થઈ રહ્યો છે. એકાદ શ્લોક છે, આપણે કાલે જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.